स्वागत है। ब्रेक तो बाद विचार चर्चा चल रही है। इराक दे विच लापता होए 39 भारतीयां दे उपर दर्शकों तो सवाल असीं पुछ रहे सी कि इराक दे विच 39 लोगों के परिवारक मैंबरां दे DNA सैंपल लेना वाजिब है, हाँ या ना दे विच तुसीं अपने जवाब 575575 ते SMS कर सकते हो। हाँ दे लई ZPH स्पेस Y, ना दे लई ZPH स्पेस N। कुछ कॉलर इस वक्त साडे बने हुए ने। शाहकोट तो बिक्कर ने पहले कॉलर। स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच। की विचार रखना चाहुंदे हैं जी? सत श्री अकाल सर जी। जी सत श्री अकाल। हाँ सर जी, असं ये कहना चाहते हैं जो बीजेपी वाले काम कर रहे ने ना जी, ये ठीक नहीं कर रहे। जे सरकार चाहन कोई DNA टेस्टां दी वगैरह कोई इसे चीज की लोड़ नहीं, सरकार चाहे ना तो 24 घंटे दे विच मसला हल कर सकती है। पर मोदी साहब पंजाब दे नाल कुछ कर ही नहीं रहे, वितकरा पा रहे ने। सरसा साहब उन्हां ते दबाव तो पा रहे ने, पर दबाव इन्हां दा किसी हद दे विच कोई उन्हां ते असर नहीं हो रहा। हाँ, इन्हां नूं कोई ना सोच समझ के गल करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी तुहाडा अपनी राय रखने के लिए। अगले कॉलर भुपिंदर सिंह साडे बने हुए हैं। भुपिंदर सिंह, स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल दे विच। अपने राय रख सकते हो जी। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल सर। मैं बटाला तो बोल रहा जी। बटाला मेरा कह रहा जी। मैनू समझ नहीं आई इस गल की, जिहड़ा एक बंदा उत्थे गवाह मौजूदा हरजीत मसीह बयान दे रहा बार बार भी मैं वो वेखे बंदे, ते की मैनू समझ नहीं आई। सियासतदान की समझ नहीं आई किसी गल की, सिरसा साहब की भी कि की इहदे विचों की कढना लेना की चाहुंदे, इस गल दे विचों की सियासत इन्हां दी कोई इस गल की समझ नहीं आई। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਵਿਚਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ समझ नहीं आई ये गल दी की इन्हां दी की सियासत की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हरजीत सिंह गरेवाल, मैं ये जिहड़ा दूजे कॉलर ने सवाल उठाया है मैं तुहाडे तक ही पहुंचाना है। हुण की सरकार दी मजबूरी है कि सरकार हरजीत मसीह दे बयानां ते यकीन नहीं कर रही जां नहीं कीता गया हुण तक? देखो गुरप्रीत जी, सरकार जिहड़ी है ना ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਥੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਰਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਰਾਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਆ। ਇਰਾਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹ DNA ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੀ ਸੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। और जे कोई सुझाव है देने वाला ये भी दे सकता वाजिब है। ये गल वाजिब है तुहाडी कि कोई ऑप्शन सरकार दे कोल इस तो ज्यादा नहीं है। ये गल वाजिब है। बूटा सिंह, ये गल जिवें हरजीत सिंह गरेवाल कह रहे सरकार दे कोल होर ऑप्शन की है, की विकल्प है, ये गल उन्हां दी वाजिब है। पर जिस तरीके दे नाल इस नूं लैके पहला बयान सामने आए, जिवें विदेश राज मंत्री दा बयान आया कि वो फार्म दे विच काम कर रहे हैं, ये जिहड़े बयान सी ये कित्थों पैदा होए? ये सवाल अहम है। गुरप्रीत सिंह जी, बिल्कुल वैसे तो यह क्वेश्चन बीजेपी वालियां नूं बनदा जिहड़े उन्हां दी इत्थे वकालत कर रहे ने, पर मैं महसूस इनसेंसिटिविटी दा ब्रेक तो पहला गल होई सी, जुलाई दे विच उहनूं रीटेक करदी है इराक गवर्नमेंट मसूल शहर नूं। ते जुलाई दे विच ही सुषमा स्वराज इहो जी स्टेटमेंट दे रही आ। ओ जुम्मेवाराना कोई स्टेटमेंट नहीं पार्लीमेंट विच दित्ती जा रही आ, ओ इन जुम्मेवाराना वा। ते हाँ कंटिन्यू। बिल्कुल भी इस बीजेपी दी गवर्नमेंट बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं रही। इस स्टेज दे उत्ते तुसी DNA लेना उन्हां फैमिलियां तो जिन्हां दे नीयर डीयर्स पहला वो 3 सालां तो संताप भोग रहे आ। ते सुषमा स्वराज भी जदों उत्थे जांदी सी, मैनूं प्रेमा बसाई ऐ महसूस हुंदा भी सिर्फ सिर पड़ोस के उन्हां नूं पोलीटिकल गोलियां दे के, सॉरी मैं ब्लेम गेम च नहीं पैना चाहुंदा, उस वक्त नूं वापस मोड़ दिंदी सीगी, बशर्ते इस ते कि इंटरनेशनल लेवल ते एक प्रेशर पैना चाहिदा सी। गुरप्रीत सिंह जी, एक गल मैं इत्थे होर कहनी चाहां, 5 दिन पहलां दा इंसीडेंट आ जदों पाकिस्तान ने एक पत्रकार ते ओहदी पूरी फैमिली नूं रिहा कीता। उत्थे प्रेशर इन्ना बिल्ड हो गया सी अमेरिका दा
ਬਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੂਗਾ। ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਬਿਲਡਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤਾਈਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ ਦੈਟ ਵੀ ਦੇ ਆਰ ਡੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਜ਼ੂਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੋਰ, ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਸੇ ਆਈਡੀਆ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੀਨਾ ਠੋਕ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਉਸੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਇਸੇ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੁਣੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਮਸੂਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਰਾਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਕਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੜਕਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਔਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਕਿਆ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਭਵਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਸਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਕੇ, ਆਈਸਿਸ ਤੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਬਾਅ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ 39 ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਗਏ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁੱਦੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਕੁੱਦਣਾ ਸੁਣਨਾ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਦੀ ਜਾਓਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਦਿਆਂ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਸੁਣੋ ਬਈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਮਸੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸੂਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੱਭਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਸ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੱਭਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਰਤੀਏ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੜਾਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ 39 ਭਾਰਤੀਏ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਤ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਦੇਖੋ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੌਸੂਲ ਜੁਲਾਈ ਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਸੂਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਸੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦੂਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦ ਵਰਲਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ 39 ਜਦੋਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਿਓ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀਂਦਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਖਤਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲੀਡ ਜਿਹੜਾ ਬਦੂਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਬਦੂਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਿਸਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਿਸਲੀਡ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲੀਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਲੀਡ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਂਦਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮਿਸਲੀਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਧਰ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਈਐਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ UN 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਔਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜੋ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ। ਪਰ UN ਜਾ ਕੇ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਤੋਂ। UNO ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ UN ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ IS। UNO ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 6 ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੂ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ? ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਵਾਏ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸੋਰਸ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਾਓ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਾਜ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ ਔਰ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ? ਹਾਂ, ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਦੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਿਸਲੀਡ ਅਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਸੈਂਪਲ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਡੀਐਨਏ ਸੈਂਪਲ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ? ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੀਐਨਏ ਮੈਚ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼। ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਵਕਤ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਕੇ ਸਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮਿਸਲੀਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਡਿਬੇਟ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਟੀਵੀ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਡੀਐਨਏ, ਇਟਸ ਅ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਉਹ ਲਾਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਬਲੀਵ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ DNA ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਜੇ ਮੈਂ DNA ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਥੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੈਨਲਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀ ਇਰਾਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਬਜ਼ਾ IS ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਰਾਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਰਾਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਨਰਲ VK ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਸੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਬਦੂਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦੂਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਦੂਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਦੂਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸ ਗ੍ਰੇਵਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਸ ਗ੍ਰੇਵਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਕੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨੇ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ VK ਸਿੰਘ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਦੂਸ਼ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਜ ਯਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ TV ਚੈਨਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਛੱਡੂਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਸਲੀਡ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਜਰਾ ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਚਲਿਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ 39 ਭਾਰਤੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।
तो फिलहाल मुद्दा की बात ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। एक ब्रेक ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੇ, ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ पंजाब की बात।